Good morning, sir. Good morning, ma. Sir, meeting Good morning, audio. sir. Very good morning, ma. Are you able to hear my voice, ma? Yes, sir. నా ప్రాబ్లం ఇది ఓకే ఓకే Ma, is my voice audible to you, ma? Is that clear? Audible, sir. Okay, okay, thank you, ma. Good morning, sir. Very good morning, ma. Ma, any doubt regarding to the previous topic? Product life cycle. In the previous class, we have discussed regarding to product life cycle, the different stages of the product. Nothing, sir. Nothing, right? Okay. Introduction. The overall number of product lines that are offered to its customer by a company is called product mix. Product mix is also known as product assortment. Length, width, depth, and consistency are the four major dimensions of product mix. Now let's look at each one of them briefly, starting with product width, which is the number of product lines. The overall number of product lines that a company offers to its customer is the width or breadth of the company's product mix. For example, if a company sells watches and sunglasses as its only products, the product mix of the company is 2. Startup and small scale businesses generally have a narrow product mix. Building market share by starting with a basic range of products is more practical business approach. The company may later expand into other industries on the basis of company's technology and build the width of its product mix. Next is the length, which is the total products. The length of a product mix is the overall number of articles or products in the company's product mix. Example, if a watch and sunglass company sells only aviators and wayfarers in its sunglasses line and only analog and digital watches in its watch line, the product mix length of the company would be 4. Moving on, depth, that is the product variation. The overall number of variations for each product in a product mix is known as depth. Size, color, flavor, and other major features of a product may be the variations mentioned. For example, if a sunglasses company sells medium and large sunglasses, that is the size, and in 3 shades each color, the depth of the product mix would be 6, that is 2 into 3. And finally, consistency. Consistency pertains to the similarity in the terms of use, production, and distribution of the product mix. The consistency of a company's product mix may greatly vary in terms of use, but might be very consistent in terms of distribution. Example, Durex and Dettol are sold both in retail stores by a company called Reckitt Benckiser, but the uses of both the products vary vastly. Since the consistency of the product with respect to production vary, the product mix of a company is not consistent. Now let's look at an example of Apple's product mix. Apple's product mix involves several product lines. As you can see, smartphone, laptop, desktop, smartwatch, wireless hands-free, tablet, TV, speaker, accessories and services. Now these are different product lines under Apple. And each product line has several products. For instance, the smartphone product line has several models under it, thus called the product line depth. Now moving on to the next concept of line stretching. A certain part of a company's total product range is covered by its various product lines. A company elongates its product line in down market, up market, or both ways. And in such cases, where the product line length exceeds its original range, line stretching occurs. Let's start with the first one, down market stretching. The reasons for which a company in the middle market might want to introduce a more affordable line might be: the company might find big growth opportunities by selling more affordable goods, example Walmart. The next, the company might want to compete with lower end competitors who may be trying to move up market. For example,
If a low-end competitor attacks the company might retort by entering the low end of the market. Next, the company might notice a lack of growth or a decline in the middle market. Thus, a company might stretch in a down market by either using its current brand name or by completely changing its brand name and building brand equity from nothing but scratch. Examples of brand who adopted the down market stretching strategy are the Audi Q2 and Audi A3 and the Apple iPhone SE. Next up is the upmarket stretching. Companies in the middle market may find growth opportunities by entering the high end of the market. Some companies may completely change its brand name in order for consumers to allow them to stretch upwards. This might have not been possible with the initial product line. Examples in this case are the Audi Q7 and Audi A8. And far as Apple is concerned, the iPhone 11 Pro. Next, both ways, that is a two-way stretch. Companies might stretch both in the down market and up market directions. This happens when the company wants to cover the entire market and decides to establish its brand in both the premium as well as economic segments of the market. A brand is free to do so if it thinks it needs to launch both premium and low-cost products for the varied masses. It is very common in big brands to build brand architecture by covering both segments in the market. This gives them increased revenue and turnover. Example in this could be Armani. For high-end offering, it has Giorgio Armani. For mid-range, Emporio Armani. And for the more affordable range, they have Armani Exchange. Moving on to the next concept of line modernization. Line modernization is a strategy used to relaunch existing items in a product line after adjusting and modifying them to match modern needs and taste. Modernization is constant in the fleetingly growing product market. To make the customer move ahead and buy higher valued items, companies plan improvement to its existing products. A major challenge is to balance the timing of the improvements of a product. An early improvement might hamper sales, and a delayed improvement might get the competition an upper hand in launching the products and building their reputation with more advanced equipment. Examples in this case would be the microprocessor companies like Intel and AMD, software companies such as Microsoft and Oracle coming with their updates, the Apple Watch Series 6, and the iOS 14. The 14th and the current major iOS mobile operating system launched by Apple Inc. for iPhones and iPod touch lines. And moving on to the final concept of line pruning. Line pruning happens when a company discontinues a brand or the production of a brand due to a low response from consumers or lack of financial returns. This helps the company concentrate on its best brands or products. Reasons for pruning: first, being unprofitable. The company might discontinue its product or brand when it does not get financial returns for the same or might be in loss because of it. Next, sometimes they even drain your resources. Although the product is profitable, it might be hampering the company's ability to sell other items and make more money. For example, if more money can be made by selling another product, the company might discontinue making the less profitable one. And finally, redundant. If a company reaches a point where it sells two similar products where the sales are the same, the company might drop one of the products. The example in this case would be Windows Vista. In 2017, Microsoft discontinued its 10-year-old and often run-down operating system Windows Vista. And this was a statement. Microsoft has provided support for Windows Vista for the past 10 years, but the time has come for us, along with our hardware and software partners, to invest our resources towards more recent technologies so that we can continue to deliver great new experiences, the company said in a statement on its website. So that's it, folks. This brings an end to the topic. Okay, Ma, before entering into the new topic, are you having any doubts regarding to the previous topic, product life cycle? Any doubts, Ma? Or shall I continue with the new topic? Nothing, sir. Okay, thank you. Right. Today we are going to discuss regarding to product mix. Already some part of the product mix was that we have dealt in the marketing mix. In marketing mix already I have said regarding to product price, place, promotion. There itself some knowledge regarding to product mix I have said over. Once again here in detail concept that we are going to deal. So what does product mix means? Product mix or product assortment. Assortment means group of things. Product mix or product assortment is a set of all product and items that a particular seller offers for sale. Simple. మనం గనక మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న కిరాణం స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అనుకోండి,
అక్కడ మనకు కేవలం గ్రాసరీస్ మాత్రమే కాకోకుండా చాలా రకాలైన వస్తువుల్ని మనకు అవైలబుల్ చేస్తారు. దాన్ని మనం ఏమంటామండి? అసార్ట్మెంట్. వెన్ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ అవైలబుల్, then it is called as assortment. I am saying regarding to assortment. So a large number of goods available at one place, the terminology is called as assortment. So here product assortment means if one company it is going to produce different kinds of goods, then we are calling as product mix or product assortment. So in the second point I have stated, the product mix consists of various product lines. The product mix consists of various product lines. So in the previous itself we have said what are the various product lines. If you are going to see this diagram, just give me a time. Right. So this is regarding to Hindustan Unilever. So Hindustan Unilever, Hindustan Unilever, actually this is a very short pic regarding to Hindustan Unilever. Hindustan Unilever, it is producing n number of items, more than 130 to 140. Here different product lines that you can see over. Particularly it has been classified regarding to home care as well as the beverages. In home care, if you are going to see, once again there are different product lines starting from personal wash. This personal wash itself, it is a product line. You can assume as PL1. And laundry is nothing but for taking care regarding to the clothes, so it is PL2 that you can take. Skin care PL3, hair care PL4, oral care PL5. PL is nothing but product line. Deodorants PL6. And in beverages, don't take this as PL1, once again take this as PL7. Coffee PL8. In such manner it is going to produce still n number of, so we will be considering it as PL12, PL13, PL14, PL15, like on it will be consistent. So the total number of product lines that a company that it is going to be produced is called as product mix. So once again, the total number of product lines that a company is going to make available for the customers is called as product mix or product assortment. Amma, product mix అంటే అర్థమైందండి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతాడు. చెప్తానండి. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ కి ఎక్కువగా అడుగుతాడు. ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసే కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ విడ్త్ అని, ప్రోడక్ట్ లెంత్ అని, ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అనేసి. కాబట్టి ముందు ప్రోడక్ట్ లైన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఒక నీడ్ ఉంది. ఏం నీడ్ ఉంది? పర్సనల్ వాష్ అంటే స్నానం చేయడానికి మనకు కొన్ని ఉపకరణాలు అనేటివి కావాలి. ముఖ్యంగా అందులో సబ్బు. అవునండి. కొంతమంది ఈ లిక్విడ్ సోప్ ని యూస్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది సున్నిపిండిని యూస్ చేసుకుంటారు. ఏదైతే అవి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అవైలబుల్ ఫర్ అవర్ నీడ్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ we are having a need. In order to satisfy that need, the company it is providing one particular thing. చూడండి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లైన్ 1 పర్సనల్ వాష్ కింద తీసుకుంటే లక్స్, లైఫ్ బాయ్, లిరిల్, హమామ్, బ్రీజ్, డవ్, పియర్స్, రెక్సోనా. ఆల్ దీస్ ఆర్ hygienic soaps which are used for toilet purpose. సో ఇవన్నీ కూడా మనం స్నానం చేయడానికి ఉపయోగించే ఉపకరణాలు అన్నమాట. అన్ని కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయినాయా? అన్ని ఒకే దానికి పర్పస్ కి పనికొచ్చేటివా కాదండి? అవును. కాబట్టి ఈ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ అనే సంస్థ ఏం చేస్తుంది? ఇలా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. అయితే లక్స్ కి, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ కి రెండింటికి సంబంధం లేదు. ఇది వచ్చి సర్ఫ్ ఎక్సెల్ దేనికి సంబంధం? బట్టలకి సంబంధించి. తర్వాత సన్ సిల్క్ అనేది జుట్టుకు సంబంధించి. అయితే ఇక్కడ మనం డియోడ్రెంట్స్ వరకు చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు హోమ్ అండ్ పర్సనల్ కేర్ కిందికి వస్తాయి. పర్టికులర్ గా హోమ్ పక్కన తీసేస్తే పర్సనల్ కేర్ కిందికి మనకు పనికి వస్తాయి. అంటే పర్సనల్ కేర్, నీవు నీ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి, నీ అందాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, నువ్వు ఉల్లాసంగా ఉండడానికి, నువ్వు ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి మనకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి దీన్ని
దాన్ని ఒక నీడ్ కిందికి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అలాగే నువ్వు అలసిపోయినప్పుడు నీవు రిలాక్స్ కావాలి అన్నప్పుడు లేదా నీకు రిఫ్రెషింగ్గా కావాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ నీకు డ్రింక్స్ అనేటివి అవైలబుల్ అవుతున్నాయి. దాన్ని ఇంకొక నీడ్ కిందికి తీసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ మనకు హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ కంపెనీ మన నీడ్స్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తుందండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే ద ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ క్లోజ్ రిలేటెడ్ దే విల్ బి కాలింగ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ లైన్. సో వేటికైతే లక్షణాలు దగ్గరగా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ప్రోడక్ట్ లైన్ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రోడక్ట్ మిక్స్ అంటే ఏమిటి అంటే ఇలా విభిన్నమైన ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఒక సమూహాన్ని మనము ప్రోడక్ట్ మిక్స్ అని లేకపోతే ప్రోడక్ట్ అసార్ట్మెంట్ అని అనడం జరుగుతుంది. ప్రోడక్ట్ మిక్స్ అంటే ఏంటండి, ఏ కంపెనీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ మిక్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ అసార్ట్మెంట్. ఇస్ నౌ క్లియర్ మా? Yes. Sir. Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. let us go. Product line అంటే ఏమిటి అనేది ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాం. A product line is a group of closely related products which are able to satisfy a class of need. Once again, Seema. A product line is a group of closely related products which are able to satisfy a class of need. సో ఇంతకు ముందు మనం గనక ఈ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకున్నట్టయితే ఈ ప్రోడక్ట్ లైన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై ఏ క్లాస్ ఆఫ్ నీడ్. మరి ఇక్కడ మన నీడ్ ఏమిటి, పర్సనల్ హైజీన్. ఇక్కడ మన నీడ్ ఏంటి, మన బట్టల్ని శుభ్రపరచుకోవడం. ఇక్కడ మన నీడ్ ఏంటి, మన స్కిన్ని గ్లోగా ఉంచుకోవడం, లేకపోతే వెట్గా ఉంచుకోవడం, లేకపోతే డ్రైనెస్ కాకోకుండా ఉండడం, ఇచ్నెస్ కాకోకుండా ఉండడం, దానికోసం స్కిన్ కేర్ అంటున్నాం. ఇక్కడ హెయిర్ అంటే మన హెడ్ పర్పస్. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్కటి ఈ గ్రూప్ మొత్తం చూసుకుంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ గా కొంచెం ఉంది కదండి, రైట్. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై ఎ క్లాస్ ఆఫ్ నీడ్, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ నీడ్, అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టుగెదర్. అంటే ఇక్కడ రెండు కలిపి వాడచ్చు లేకపోతే విడివిడిగా కూడా వాడచ్చు అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పర్సనల్ కేరే తీసుకున్నట్టయితే పర్సనల్ వాష్, ఇక్కడ లక్స్ ని అలాగే హెయిర్ కేర్ ని కూడా మనం కలిపి వాడచ్చు, అలాగే స్కిన్ కేర్ ని కూడా మనం కలిపి వాడచ్చు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఇక్కడ ఉన్నది పర్టికులర్ గా మీరు మర్చిపోయినట్టయితే మీరు సంతూర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సంతూర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సోప్స్, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ హ్యాండ్ వాష్, it is producing body lotion. So when you want to purchase these three things, all these three things combinedly you can use over, రైట్. సోప్ని నువ్వు స్నానం యూజ్ చేసేయడానికి వాడుకుంటావు, తర్వాత ఈ హ్యాండ్ వాష్ అనేది రెగ్యులర్గా హైజీన్ మెయిన్ పర్పస్ కోసం వాడతావు, అలాగే మనము మాయిశ్చరైజర్ అనేది మనం స్కిన్ని వెట్ కావడం కోసము, డ్రైనెస్ కాకోకుండా ఉండడం కోసం వాడతావు. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, this can be used together. Different product lines లో ఉన్న products ని అన్ని కలిపి ఒకే బంచ్ గా కూడా మనం వాడచ్చు, లేకపోతే విడివిడిగా కూడా మనము వాడచ్చు. తర్వాత టు బి సోల్డ్ టు ద సేమ్ కస్టమర్ గ్రూప్స్. ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ సంతూర్కి కనుక తీసుకున్నట్టయితే సంతూర్ హ్యాండ్ వాష్ అనేది ఒకే కస్టమర్కి వాడచ్చు, తర్వాత సంతూర్ సోప్ అనేది ఒకే కస్టమర్కి వాడచ్చు, అలాగే సంతూర్ బాడీ లోషన్ అనేది కూడా ఒకే కస్టమర్కి వాడచ్చు. సో ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ క్యాన్ బి సోల్డ్ టు సేమ్ కస్టమర్. సో నువ్వు హ్యాండ్ వాష్ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ కోసం మనం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, బాడీ లోషన్ మళ్ళీ వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో దాట్ వీ కెన్ సే దీస్ థింగ్స్ టు వన్ పర్టికులర్ కస్టమర్ గ్రూప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీస్ కస్టమర్ గ్రూప్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ identical things at the same time, they are having a same kind of need, and here to be moved through the same distribution channels or fall within given price range. So ఆ సంతూర్ కు సంబంధించిన హ్యాండ్ సోప్ సోప్ గానీ లేకపోతే హ్యాండ్
హ్యాండ్ వాష్ కానీ లేకపోతే బాడీ లోషన్ కానీ ఈ మూడు కూడా ఒకటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. అంటే ఏమిటి, మనం హోల్సేలర్, తర్వాత రీటైలర్, కన్జ్యూమర్ అనుకున్నాం. సో ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ టు అల్టిమేట్ కస్టమర్, వాట్ ఎవర్ ద intermediary channel that we have developed over, to that kind of people only we are selling all the different kinds of product line. మరి సంతూర్ కోసం మనం ఒకరిని డిస్ట్రిబ్యూటర్ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నామండి. ఆ సంతూర్ సోప్స్ వాడికే మనం హ్యాండ్ వాష్ అమ్మచ్చా? అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మనం బాడీ లోషన్ అమ్మచ్చా? రేపు పొద్దున సంతూర్ వచ్చేసేసి ఫేర్నెస్ క్రీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనుకోండి, మళ్ళీ అదే డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మనం సేల్ చేయొచ్చా? ఎస్. సో ఇన్ దట్ మేనర్ ద సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ విత్ ఇన్ ఏ గివెన్ ప్రైస్ రేంజ్. సంతూర్ సోపు 10 రూపాయలు ఉండి తర్వాత దాని యొక్క లోషన్ 300-400 రూపాయలు ఉందనుకోండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, 2 డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేంజెస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా దాని ఒక బాడీ లోషన్ కూడా అదే ప్రైస్ రేంజ్లో కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ మొత్తం సెట్ అంతా వచ్చేసేసి, ఆ బౌల్ అంతా వచ్చేసేసి సేమ్ ఐడెంటికల్ ప్రైస్ రేంజ్ గ్రూప్స్లో మనకు పడుతుంది. అంటే ఒకటి అప్పర్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్, ఒకటి లోవర్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్ అనుకోకుండా ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఒకే క్లాస్కి సంబంధించిన విధంగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు ప్రోడక్ట్ లైన్. ఏ ప్రోడక్ట్ లైన్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై ఏ క్లాస్ ఆఫ్ నీడ్ టు బి యూస్ టుగెదర్. టు బి యూస్ టుగెదర్ అనేది కంపల్సరీ కాదమ్మా. ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ డిఫరెంట్లీ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ టుగెదర్ టు బి సోల్డ్ టు సేమ్ కస్టమర్ గ్రూప్స్, టు బి మూవ్డ్ టు ద సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ ఆర్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ఎ ప్రైస్ రేంజ్. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? రైట్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ విడ్త్, ప్రోడక్ట్ లెంత్, ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. రైట్. ఇక్కడ మీకు స్కెలిటన్ డయాగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. స్కెలిటన్ డయాగ్రామ్. మరి స్కెలిటన్ డయాగ్రామ్లో మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ యూ కెన్ అజ్యూమ్. ఇంతకు ముందు మనము ఏమనుకున్నాము, హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ 4 ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు వచ్చేసేసి అక్కడ 10 ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. వన్ సెకండ్, ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ. See 1 2 3 4 5 6 7 8 product lines. So here you are having 4 product lines. మరి ప్రోడక్ట్ విడ్త్ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మనకు 4 ఉన్నాయి చూడండి, వీటిని ప్రోడక్ట్ విడ్త్ అంటాం. సో ద ప్రోడక్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ, ఏదో ప్రోడక్ట్ విడ్త్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బ్రెడ్త్. విడ్త్ అన్నా అనొచ్చు, లేకపోతే బ్రెడ్త్ అన్నా అనొచ్చండి. సో ఏమిటి అంటే, వెన్ ఏ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్, ద సెట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఇస్ సపోజ్ టు కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ విడ్త్. It refers to how many different product lines the company carries. మరి విడ్త్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క విస్తీర్ణం. మరి ఒక కంపెనీ యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత ఉందయ్యా అంటే, అది ఎన్ని ప్రోడక్ట్ లైన్లు అయితే ఉత్పత్తి చేస్తుందో వాటన్నిటిని కలుపుకొని దాని విస్తీర్ణాన్ని మనం చెప్పడాన్ని ప్రోడక్ట్ విడ్త్ అని అంటాము. మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఏముంది, ప్రోడక్ట్ లెంత్. ఇట్ రెఫర్స్ టు హౌ మెనీ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ద కంపెనీ క్యారీస్ ఓవర్. సో ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించండి, ఇక్కడ మనం 4 ఉన్నాయి అంటున్నాం. ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న టైప్? 1 2 3 4 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రోడక్ట్ డెప్త్. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ టీవీస్ దే కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, టీవీస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ TVs that it is producing over. So the product length will be 7. But when we are going to take the entire company, all the combination of all these things, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. So ఈ 27 మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామండి? ప్రోడక్ట్ లెంత్. So product length is nothing but the total products that a company it is producing in its industry is called as product length. ఇవి యాడ్ చేయాలా, ఇవి యాడ్ చేయాలా, ఇవి 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 ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామండి? ప్రోడక్ట్ లెంత్.
సో ప్రోడక్ట్ విడ్త్ అంటే ఏమనుకుందాం, ద డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ప్రోడక్ట్ విడ్త్. ప్రోడక్ట్ లెంత్ అంటే ఏమిటి, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ రెఫర్స్ టు ద ప్రోడక్ట్ లెంత్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లైన్ లో 5 ఉన్నాయి, ఈ ప్రోడక్ట్ లో 4 ఉన్నాయి, ఈ ప్రోడక్ట్ లైన్ లో 3 ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే 5 + 4 + 3, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి +2. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఏ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ లెంత్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అంటే ఏమిటి, ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుందాం. సో మనం టీ ప్యాకెట్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే బ్రూక్ బాండ్నే తీసుకుందాం. అది వచ్చేసేసి ప్లెయిన్లో అవైలబుల్ అవుతుంది. అలాగే ఒక 5 డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసి అశ్వగంధ అంటాడు, అది అంటాడు. Natural care, sir. అన్నానా Natural care. actual care, okay, whatever the thing it might be. So different variant it is going to so టీ కనుక మనం పర్టికులర్ ఒక బ్రాండ్ ని తీసుకుంటే అక్కడ మనకు 50 grams లో అవైలబుల్ అవుతుంది, 100 grams లో అవైలబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాంట్లోనే ప్రీమియం అంటాడు, గోల్డ్ అంటాడు, క్లాసిక్ అంటాడు. అట్లా ఒకే ఒక్క ప్రోడక్ట్ లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ లో కనుక అవైలబుల్ అయితే దాని ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇంకొక చక్కటి ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నట్టయితే లక్స్ సోప్ నే తీసుకోండి. లక్స్ సోప్ లో వచ్చేసేసి మనకు డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రాబెర్రీ అంటాడు, లేకపోతే వెనీలా ఎసెన్స్ అంటాడు. ఆ ఫ్రాగ్రెన్సే కాకుండా మళ్ళా మనకు లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ అని కూడా మనకు చెప్తుంది. అంటే హై క్వాలిటీ, హై అండ్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. సో మనకు దాంట్లో మళ్ళీ 5 రూపీస్ సోప్ అవైలబుల్ అవుతుంది, 20 రూపీస్ సోప్ అవైలబుల్ అవుతుంది. అలాగే మనకు 100 grams soap available అవుతుంది. సో రిగార్డింగ్ టు ద డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్, రిగార్డింగ్ టు different fragrances, regarding to different price ranges, if one product has been classified into different things, then it is called as product depth. ఇప్పుడు అర్థమైందండి, ప్రోడక్ట్ లైన్, ప్రోడక్ట్ విడ్త్, ప్రోడక్ట్ డెప్త్. See here, it refers to how many variants of each product are offered in the line. లక్స్ నే మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ లక్స్ లో మనకు 50 grams అవైలబుల్ అవుతుంది, 100 grams అవైలబుల్ అవుతుంది, 150 grams అవైలబుల్ అవుతుంది అనుకుందాం. లేకపోతే మనకు రోజ్ లో వస్తుంది, లేకపోతే మనకు వెనీలాలో వస్తుంది, ఇంకా లక్స్ ఇంటర్నేషనల్ అనే విధంగా వస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమనొచ్చండి, ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అని మనం అనడానికి ఆస్కారం ఉంది. వీటిని ప్రోడక్ట్ విడ్త్, ప్రోడక్ట్ లెంత్, ప్రోడక్ట్ డెప్త్ అంటారు. ఈ మూడిట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మళ్ళా? Yes, please go on. అమ్మా ఈ ప్రోడక్ట్ మిక్స్ బాగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందండి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మిక్స్. ప్రోడక్ట్ లైన్ స్ట్రెచింగ్. ఈ ప్రోడక్ట్ లైన్ స్ట్రెచింగ్ అనేది మనకు 2 విధాలుగా ఉంది. ఒకటి ఏంటి, అప్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్, రైట్? సో టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మా, ఇక్కడ మనం కార్లది కనుక చూసినట్టయితే ఇనీషియల్ ప్రోడక్ట్ లైన్, ద కంపెనీ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ 5 different కార్స్, స్విఫ్ట్, రిట్జ్, సెలెరియో, వ్యాగన్, ఏ-స్టార్. ఈ 5 కార్స్ ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ అంటే ఏంటి, ఏ స్టార్ కంటే కింద ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ని కనుక మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్. ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఆల్టో K10 అనే ప్రోడక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, దాన్ని మనం డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ హైరార్చీ చూసుకున్నట్టయితే షిఫ్ట్ కార్ ఈస్ మచ్ మోర్ కాస్ట్లియర్ దాన్ రిడ్జ్ ఈస్ కాస్ట్లియర్ దాన్ సెలెరియో ఈస్ కాస్ట్లియర్ దాన్ వ్యాగన్ ఈస్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ఏ-స్టార్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేంజెస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ షిఫ్ట్ టు ఏ-స్టార్. సో ఏ-స్టార్ ఈస్ ద కంపెనీస్ లోయెస్ట్ బ్రాండ్ హియర్ దట్ వీ కెన్ అజ్యూమ్. ఇక్కడ ఈ కంపెనీని మనం తీసుకున్నట్టయితే షిఫ్ట్ వచ్చేసేసి ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన హైయెస్ట్ ప్రైస్
ప్రైస్ రేంజ్ కారు, ఏ స్టార్ వచ్చేసేసి చాలా లోయెస్ట్ ప్రైస్ రేంజ్ కార్. అయితే ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంకా ఏ స్టార్ కంటే కింద ఇంకొక ప్రోడక్ట్ని నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నావు. ఉదాహరణకు ఏ స్టార్ కార్ వచ్చేసేసి ఒక 5 లక్షలు అనుకుందాం. 5 లక్షల కంటే ఇంకా తక్కువ ఖరీదులో నువ్వు ఇంకొక మోడల్ని రిలీజ్ చేసినట్టయితే ఆల్టో K10, ఇట్ మైట్ బి 4 lakh ఓన్లీ. ఏ స్టార్ 5 lakh, ఆల్టో K10 ఇట్ ఈస్ 4 lakh. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్. ఎందుకు డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్ కి మనం వెళ్తాము? సింపుల్, వెన్ ఏ స్టార్ it is not having that much sales and the customers that they are thinking it is inferior quality, then when we are going to introduce another inferior quality, then the customer mindset will be turned up and they will be think that here the A star it is superior quality and there is another inferior quality. In that manner, in order to think in psychological manner, the company it might be introducing Alto K10. At the same time, once again, in order to attract the lower economic segment, it is going to introduce Alto K10. ఇక్కడ డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్ అనేది ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే, సైకలాజికల్గా ఏమవుతుంది, ఏ స్టార్ అనేది చాలా ఆ కంపెనీలో సంబంధించిన చాలా లీస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పాం. 5 లక్షలకు కార్ వస్తుంది అని కస్టమర్కు మైండ్ సెట్ ఎట్టుంటుంది, ఆ కంపెనీలో ఉన్న అతి తక్కువ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ రేంజ్ కార్ నేను కొన్నాను అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. దాంతో ఏమవుతుంది, దానికంటే బెస్ట్ కార్ వ్యాగన్ తీసుకుందాము అనే భావంతో కలిగి ఏ స్టార్ కి సంబంధించిన సేల్స్ అనేటివి జరగవు. మరి సేల్స్ జరగకపోతే నేను నష్టపోతా, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, దానికంటే తక్కువ ప్రైస్ లో ఉన్న ఆల్టో K10 ని నేను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చిన్న గీత పక్కన ఇంకొక చిన్న గీత గీస్తే ఏమవుతుంది, ఆ చిన్న గీత కాస్త పెద్దగా అవుతుంది. దాంతో ఇది మనకు కాస్త లగ్జూరియస్ కార్ గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు, ఆల్టో K10 అనేది దీనికంటే ఇంకా తక్కువ ఖరీదులో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళా మన కస్టమర్స్ వీటిని కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. రెండో విధానం ఎందుకు డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ కి వెళ్తున్నాము అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ద లోవర్ ఎకనామిక్ సెగ్మెంట్. అంటే 4 లక్షలు 3 లక్షల్లో కార్ని కొనే ఉద్దేశంలో ఉండే వాళ్ళని మనం పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్, ద కస్టమర్స్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్చేస్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్. మరి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఆల్టో K10 అనే ప్రోడక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అలాగే అప్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్. అప్ మార్కెట్ స్ట్రెచింగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఉంది, దానిపైన ఏ కార్ లేదు. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సియాజ్ అనే ఒక కార్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సియాజ్ అనే కార్ అంటే ఏంటి, సో ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ కాస్ట్లియర్ దాన్ షిఫ్ట్. సో ఇప్పుడు బాగా కోటీశ్వర్లు ఉంటారు, అప్పర్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ పీపుల్, వాళ్ళు ఇంకా ఖరీదైనది షిఫ్ట్ 10 లక్షలు అంటే నాకు 10 లక్షలది ఏం సరిపోతుంది, నా స్టేటస్ కి మినిమం 15 లక్షలది కావాలి అంటాడు అనుకోండి. మరి అలాంటి క్లాస్ వాళ్ళను ఆకర్షించడానికి సియజ్ అనే కార్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇంకో విధానం ఏంటి అంటే బోత్ వే స్ట్రెచింగ్, అప్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్, డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్. వెన్ యూ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ రిగార్డింగ్ టు ద upward class people and lower class people, then both way stretching will be happen. తర్వాత లైన్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ రిజ్, సెలెరియో, వ్యాగనార్ ఉంది, వీటి మధ్యలో ఎక్కడైనా నువ్వు కొత్తగా ఒక దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టయితే దాన్ని లైన్ ఫిల్లింగ్ అంటాం. అంటే ఇన్ మిడిల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ఏ డిఫరెంట్ క్లాస్ రేంజ్ ప్రోడక్ట్. These are called as upward stretching, downward stretching, both way stretching. అమ్మా, ఈ లైన్ స్ట్రెచింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అండి? సార్ చెప్పండి. గురించి చెప్పండి సార్ ఒకసారి. స్ట్రెచింగ్ అంటే ఏంటి, సాగదీయడం. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక హోటల్ పెట్టుకున్నావయ్యా, ఒక హోటల్లో ఇడ్లీ పెట్టుకున్నావు, పూరి పెట్టుకున్నావు, బొరుగులు పెట్టుకున్నావు, అవన్నీ వచ్చేసేసి 10 రూపాయలు, 15 రూపాయలు, ఒక 20 రూపాయలు. నాలాంటోడు వచ్చి అన్ని చీప్ క్వాలిటీ అయినా ఒక 30 రూపాయలు, 40 రూపాయలు కాస్ట్లీ ఫుడ్ లేదా అంటే అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, సార్ బట్టర్ దోశ ఉంది సార్ అని అంటావు. అవునా? అంటే ఉన్న ప్రోడక్ట్ లైన్కే కాస్ట్లీ అమ్మేదాన్ని అప్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ అంటావు. ఇంకొక బీదవాడు వస్తాడు, అన్నీ నీ దగ్గర 10 రూపాయలు, 15 రూపాయలు ఇదే రేంజ్ లో ఉన్నాయి, 5 రూపాయలకి ఏం లేదా అంటే, నా దగ్గర టీ బన్ను టీ ఉంది, 5 రూపాయలకు నేను అవైలబుల్ చేస్తా అంటున్నావు. అంటే దాన్ని డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్. సో యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ రిగార్డింగ్ టు స్ట్రెచ్ రిగార్డింగ్ టు అప్పర్ క్లాస్ పీపుల్, then you will be going for upward stretching. Or whenever here
the sales of shift is not in that manner, in that the company is going to sail over, then you are also going for upward. షిఫ్ట్ వచ్చేసేసి నేను ఈ సంవత్సరము దాదాపుగా 1000 కార్లు అమ్మాలి అనుకుంటున్నాను, కానీ అమ్ముడు కావట్లేదు. ఎందుకు? అది 15 లక్షలు ఉంది కాబట్టి కొంతమంది పోతారు. కానీ నేను సియర్స్ అనే కార్ని కనుక ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినట్టయితే అప్పుడు కస్టమర్ ఒక సైకాలజీ ఏమవుతుంది, ఓహో ఈ కంపెనీలో షిఫ్ట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి షిఫ్టే ఇంకా తక్కువ అన్న సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో దాంతో సేల్స్ అనేటివి మూవ్ అవుతాయి. ఇంకొక ఆపోజిట్ యాంగిల్లో ఎవరైతే షిఫ్ట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ క్లాస్ది కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ సిఎస్ అనేది అవైలబుల్ చేస్తుంది. సో ధర తక్కువగా చూపించుకోవడానికి, దీనికంటే ఇంకా కాస్ట్లీయర్కి నేను అవైలబుల్ చేస్తున్నాను చెప్పుకోవడానికి అప్ మార్కెట్ స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం. దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ డౌన్ మార్కెట్ స్ట్రెచ్చింగ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దాని గురించి? Okay, sir. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అబెండ్మెంట్. ప్రోడక్ట్ అబెండ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ని తీసేయడం. వెరీ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ హావ్ సెడ్ దట్ టాటా కంపెనీ, టాటా నానో కార్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారండి, దేశంలో ఎక్కడైనా కొత్తగా ఎవరైనా కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు అంటే టాటా నానో కార్ ని ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తున్నారు? నో, బికాస్ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫెయిల్యూర్. సో నో కస్టమర్ నౌ దే ఆర్ డిమాండింగ్ టాటా నానో కార్. ఇన్ 2019 the Tata company it has produced only one single car from India. ఇండియా మొత్తానికి టాటా కంపెనీ 2019లో ఎన్ని కార్లు ప్రొడ్యూస్ చేసింది? ఒకే ఒక్క కార్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆ కార్ని ఎవరు డిమాండ్ మళ్ళీ నానో కార్ని మాత్రమే అండి. టాటా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ రేంజెస్ ప్రోడక్ట్స్. అయితే అది స్టాప్ చేసింది ఏమిటి? టాటా నానో కార్ మాత్రమే. ఆ టాటా నానో కార్ అనేది యాక్చువల్గా ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది? మారుతి కార్ అనేది లోవర్ ఎండ్ కస్టమర్స్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది కాబట్టి టాటా కూడా ఏం చేసింది? ఈ డౌన్వర్డ్ స్ట్రెచింగ్ విధంగా ఆల్టో K10 మాదిరిగా తన ఆటోమొబైల్లో ఆ టాటా నానో అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. వెన్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ దట్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ ద ఎకనామిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ టాటా కార్స్, దెన్ ద టాటా కార్స్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ నానో కార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as product abandonment. Simple thing, whenever the customers reject the product or whenever the customers they are not demanding anymore that particular product, it is simple waste in order to produce that product, then happily we are going to delete that product from the market. It is called as product abandonment. Product abandonment అర్థమైందండి? అబెండ్మెంట్ అంటే డిలీట్ చేయడం. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ చేయరో, ఎప్పుడైతే దానికి గిరాకీ ఉండదో, ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ ఫెయిల్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఉత్పత్తి చేసినా మనకు ఉత్పత్తి ఖర్చు అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా అది ఎవరు డిమాండ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేస్తాం? ఆ ప్రోడక్టే ఉత్పత్తి చేయకోకుండా స్టాప్ చేస్తాం. ఇంకా ఫైనల్గా వచ్చేసేసి ప్రోడక్ట్ మోడిఫికేషన్. మోడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఓవర్. సో ఉన్న కార్నే స్టైల్ చేంజ్ చేయడము, లేకపోతే కంఫర్ట్నెస్ని ఎక్కువ ఇవ్వడము, లేకపోతే యాక్సెసరీస్ ఎక్కువ ఇవ్వడము, లేకపోతే దానికి అదనంగా ఇంకా ఫీచర్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేయడము, దాన్ని మనం ఏమంటామండి? ప్రోడక్ట్ మోడిఫికేషన్. సో హియర్ వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ చేంజింగ్ ఓవర్ ద ప్రోడక్ట్. సింపుల్ థింగ్, ఇక్కడ ఏ స్టార్ అనేదో వ్యాగనార్ అనేదో ఇట్లా డిఫరెంట్ కార్స్ ఉన్నాయి. షిఫ్టే కనుక తీసుకున్నట్టయితే షిఫ్ట్లో మనం ఎన్నికల బ్యాక్ సైడ్ టైల్ ల్యాంప్ ని చేంజ్ చేయడము, లేకపోతే లోపల ఇంటీరియర్లో మనము ఏసీ వేరియంట్ ని తీసుకురావడము, లేకపోతే డీజిల్ వేరియంట్ లో తీసుకురావడము, లేకపోతే ఆడియో సిస్టమ్ ని మనం సెట్ చేయడము, ఇటువంటివి కనుక కేవలం షిఫ్ట్ లోనే మనం ప్రోడక్ట్ ని మోడిఫై చేస్తుంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ అనదర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ అనదర్ ఫీచర్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as product modification. So these are different types of product mix. Any more doubts, ma? I have been left over with 1 minute. If any doubts are there, I will be clarifying. No doubt, sir. No doubts. అమ్మా మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయండి? అమ్మా అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే బాగుంటుందండి. కేవలం ఒక్కరే మాట్లాడుతుంటే ఎట్లా?
ఓకే 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 నో డౌట్ అనేది మాత్రం సంతోషంగా చెప్తారు, సంతోషం అండి. ఆన్ దట్ ఫైనల్ డే ఫ్రైడే సమ్వన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ రిగార్డింగ్ టు డిక్లైన్. ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్. హీఈస్ ఆస్కింగ్, సార్ నేను ఇంకా యాడ్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చినట్టయితే డిక్లైన్ స్టేజ్ లో ఇక్కడ నో ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇక్కడ నేను ప్రమోషనల్ యాడ్స్ అనేటివి ఇవ్వను అని చెప్తుంటే, యాడ్స్ ఇస్తే మన ప్రోడక్ట్ ఇంకా పైకి వెళ్తుంది కదా అని ఎవరో అడుగుతుంటారు. కరెక్ట్ గా టైం పోయిందండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ బాహుబలి మూవీ, రైట్? టీవీలో కూడా వేస్తున్నాడు, మనకు నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది, లేకపోతే యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ బాహుబలి మూవీ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. మళ్ళా నేను ఇప్పుడు హ్యూజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, బాహుబలి గ్రాండ్ రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్ అని. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ? I'm not changing any concept, just I am re-releasing that particular movie.